والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا تحويلا وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن. کتاب السنہ کا ایک اور باب آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. امام ابو داود نے اس باب کا عنوان یہ متعین کیا ہے: باب فی فضل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا آپ کے ساتھیوں کی فضیلت کے بیان میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت کے بیان میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں صرف ایک حدیث نقل کی ہے. اپنی سند سے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر، خیر امتی، میری امت میں سب سے بہتر القرن الذی بعثت فیہم، وہ صدی ہے جس میں مجھے بھیجا گیا ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے. واللہ اعلم، عمران بن حسین کہتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں. اذکر الثالث ام لا، اللہ کے نبی نے یہ دو مرتبہ ثم الذین یلونہم کہنے کے بعد تیسری مرتبہ بھی ثم الذین یلونہم کہا کہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں. ثم يظهر قوم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ایسی قوم آئے گی یشہدون ولا یستشہدون، وہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی نہیں طلب کی جائے گی. وینذرون، نظر مانیں گے، ولا یوفون، لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے. ویخونون ولا یؤتمنون، خیانت کریں گے، امانت دار نہیں سمجھے جائیں گے، امانت نہیں رکھی جائے گی ان کے پاس. وَيَفْشُ فِيهِمُ السِّمَنَ، اور ان لوگوں میں موٹاپا عام ہو جائے گا، ان لوگوں میں موٹاپا عام ہو جائے گا. اس حدیث میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی. جو لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا وہ تھا خیر امتی، میری امت میں سب سے افضل. یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے کہ امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ ہے. اس کی فضیلت کی کئی وجوہات ہیں، کئی بنیادیں ہیں، کئی حوالے ہیں. یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ امت محمدیہ سب سے افضل امت کیوں ہے، وہ کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے سب سے افضل ہوئی. لیکن یہ بات طے ہے کہ امت محمدیہ ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہتر، وہ مطلب دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ انسانیت کی تاریخ میں سب سے افضل، انسانیت کی تاریخ میں سب سے بہتر القرن، وہ صدی ہے. صدی 100 سال کو کہتے ہیں. قرن عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا معنی ایک صدی کے 100 سال کے ایک وقفے کو بھی کہتے ہیں، ایک مدت کو بھی کہتے ہیں. اور قرن جو ہے ایک نسل کو بھی کہتے ہیں،
ایک پیڑھی जिसे आप कहते हैं, एक नस्ल को भी कर्न कहते हैं। जिन उलमा ने यह कहा कि ये मुद्दत जरा लंबी हो, उन्होंने जो है सदी का माना लिया। सदी का माना इसलिए कि 100 साल, उम्मत मोहम्मदिया की उम्रें तो 60 साल के आसपास होंगी, लेकिन 100 साल अगर मुद्दत लेंगे तो होगा क्या, 300 साल तक, 3 सदियों तक यह सिलसिला चलेगा। इसलिए कुछ उलमा ने इस किस्म की की, लेकिन सही मसला इसमें यही है कि इससे मुराद जो है 3 नस्लें हैं, 3 नस्लें हैं। जैसे दूसरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों की रोशनी में उलमा ने उसका मफहूम मुतय्यन करने की कोशिश की। अल-क़र्न अल्लज़ी बुइस्तु फ़ीहिम, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया खुद उसमें भी दलील है। देखिए अल्लाह के नबी ने कहा कि वो नस्ल जिनमें मुझे भेजा गया, फ़ीहिम अल्लाह के नबी ने कहा। अगर सदी मुराद होती तो वहां फ़ीही का लफ्ज आना ज्यादा मुनासिब होता कि वो सदी जिसमें मुझे भेजा गया है, अगर सदी मुराद होती। फ़ीहिम के लफ्ज से जो है ये करीना मिलता है कि यहां मुराद नस्ल है, एक पीढ़ी है, कि अल्लाह के नबी ने कहा सबसे बेहतर नस्ल वो है, सबसे मेरी उम्मत के सबसे बेहतर लोग वो नस्ल है जिसमें मुझे भेजा गया। ये सहाबा है, जाहिर बात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। फिर कहा सुम्मल लदीना यलूनहुम, फिर वो लोग जो उनके बाद आए या आएंगे, यानी ताबिईन। सुम्मल लदीना यलूनहुम, फिर वो लोग जो उनके बाद आएंगे जो तबे ताबिईन के नाम से जाने गए, तबे ताबिईन के नाम से जाने गए। ये 3 नस्लें होगी। हजरत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इन 2 के बाद तीसरी मर्तबा भी नाम लिया। इस तरह होगा ये कि 4 नस्लें हो जाएंगी, 4 नस्लें हो जाए। ये चौथे का नाम लिया कि नहीं, यानी हदीस में तीसरी मर्तबा नाम लिया कि नहीं, जिससे ये चौथी नस्ल मुराद होगी, ये लिया कि नहीं मुझे याद नहीं, यानी शक है मुझे, ये उन्होंने कहा। दूसरी रिवायतों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीसरी मर्तबा भी वो चीज वारिद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खैर जो है ये 4 सदियों तक रहेगा। उलमा ने इन अहादीस की रोशनी में, इस हदीस की रोशनी में बड़ी तफसीली बातें कही हैं, उनमें से कुछ बातें आज आपके सामने रखना चाहूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा सुम्मा यज़हरु कौमुन, फिर उसके बाद ऐसी कौम आएगी जिनकी कुछ खराबियां होगी, जिसके अंदर कुछ खराबियां होगी। क्या क्या खराबियां? कहा गवाही तलब करने से पहले गवाही देंगे, गवाही तलब करने से पहले गवाही देंगे। दूसरी खराबी, नजर तो मानेंगे लेकिन उसे पूरा नहीं करेंगे। तीसरी चीज, खयानत करेंगे, अमानतदारी नहीं होगी। और चौथी चीज, इनके अंदर मोटापा आम हो जाएगा। इन 4 चीजों के अंदर एक एक चीज जो है इसका अलग अलग जो है अपनी जगह एक मफहूम है। गवाही तलब किए बगैर गवाही देंगे, इसके अंदर क्या खराबी, क्या है, क्या गलत बात है? अल-इल्म ने लिखा कि गवाही का मामला बड़ा खतरनाक है, इसलिए कि इससे जो है बहुत सारे लोगों की इज्जत व आबरू, बहुत सारे लोगों के माल व दौलत, बहुत सारे लोगों के हसब व नसब, बहुत सारे लोगों के हुकूक, ये सब जो है या तो सही हो गवाही तो उन तक पहुंचते हैं, और अगर गवाही में जरा भी कोताही हो या गड़बड़ हो तो वहीं जो है ये सब के सब मुतासिर भी हो जाते हैं। गवाही का मसला जो है बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक मसला होता है। बसा औकात हराम हलाल हो जाता है या हलाल जो है हराम हो जाता है गवाही की बुनियाद पर। एक माल आपके लिए खाना हलाल नहीं, लेकिन हाकिम क्या कर देता है, गवाही की बुनियाद पे आपको आपके हक में फैसला दे देता है, तो वक्ती तौर पर जाहिरी एतबार से देखने में वो गोया आपके हक में हलाल हो गया, हालांकि हकीकत में वो हलाल नहीं होता। या रिश्तों की अगर बात करें, सही गवाही अगर नहीं देगा तो जो रिश्ता हराम हो चुका है, कादी उसके हक में फैसला करेगा कि नहीं अभी ये रिश्ता हलाल है, बाकी है। शौहर ने तलाक दे दी बीवी को, गवाह मौजूद है लेकिन वो गवाह सही नहीं गवाही नहीं दे रहा है, तो कादी फैसला ये करता है कि नहीं ये तलाक हुई नहीं। तो जो रिश्ता हराम हो चुका था, कादी के फैसले से वो हलाल समझ लिया जाएगा, तो जितनी उसके बाद ताल्लुकात होंगे वो सब हराम और नाजायज होंगे। तो बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए गवाही के मामले में आदमी को खुद मोहतात होना चाहिए, खुद मोहतात होना चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि खराबी इस नाहिये से पैदा होगी कि ये गवाही का मामला लोगों की नजर में इतना ज्यादा गैर अहम बनकर रह जाएगा, गैर अहम बनकर रह जाएगा कि तलब करने से पहले लोग गवाही देने के लिए आमदा होंगे, तलब करने से पहले लोग गवाही देने पर आमदा होंगे। और जैसे आज हम उसको समझना चाहें तो बहुत हद तक हम अपने माहौल में देख रहे हैं सब चीजें। अब तो गवाही जो बिकती है जिसे कहते हैं, आप देखें कोर्टों में कचहरी में अगर आप चले जाएं तो लोग जो है किराए के गवाह आपको मिलते रहेंगे, किराए के गवाह जो है बाकायदा मिलते हैं।
कौन सी गवाही चाहिए, पूरी महारत के साथ गवाही देते हैं, और अगर वकील वगैरह जराह भी करे तो वो जराह का सामना भी करने का फन जानते हैं। ऐसे जो है मतलब गवाह मिलते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर जो है कहा, मकसद ये नहीं कि सिर्फ यही खराबियां पैदा होंगी, ये वो नुमायां चीजें हैं जो उस बेदीनी के माहौल को हमारे सामने लाती हैं, जो बेदीनी का माहौल इन 4 सदियों के बाद आमतौर पे हो जाएगा, आम हो जाएगा माहौल। तो ये एक मुजाहरा जो बेदीनी का होगा वो ये कि गवाही जैसे अहम मामले में जो है लोग गैर मोहतात हो जाएंगे, या इसको जो है ये गैर अहम मामला समझ लेंगे, जबकि शरीयत की नजर में बड़ा अहम मामला। शरीयत ने तो बड़ा एहतमाम किया, बल्कि जो है शरीयत ने यहां तक कहा कि यह सजा है अगर किसी आदमी को कह दिया जाए कि उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। शरीयत की जो सजाएं हैं उनमें से एक सजा यह भी है कि इस आदमी की आइंदा गवाही कबूल नहीं की जाएगी। गवाही का मसला शरीयत की नजर में बड़ा अहम मामला है। तो एक जो है खराबी का ये पहलू, यहां एक जिम्मेदार मसला बयान कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की हदीस की रोशनी में उलमा ने इस बात की वजाहत की है कि बाज़ हालात में गवाही तलब करने से पहले गवाही देना अफजल भी है। वो कब है? जब आप ये देख रहे हो कि किसी का हक मारा जा रहा है, किसी का हक छीना जा रहा है, या किसी की हक तलफी हो रही है, आपकी गवाही से वो हक उसके हकदार तक पहुंचेगा, आपकी गवाही से, और कोई और गवाही देने वाला नहीं। ऐसे मुकाम पे तलब करने से पहले बढ़कर गवाही देना यह अफजल है। लेकिन आप खुद जो है इन दोनों तफसीलों में आप खुद देखते हैं कि वहां जहां गवाही तलब करने से पहले गवाही देने से मना किया गया वो, और जहां गवाही तलब करने से पहले देने की तरगीब दी गई, ये 2 अलग अलग मौक़िफ़ हैं, 2 अलग अलग हालात हैं, और दोनों में किसी किस्म का टकराव नहीं है। दूसरी बात अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, कहा कि नजर मानेंगे लेकिन उसको पूरा नहीं करेंगे। नजर मानना जिसको मन्नत मानना कहते हैं, आपको मालूम है, और ये मसला शायद आपके इल्म में हो कि सही कौल के मुताबिक, उलमा के पास इख्तिलाफ है, लेकिन सही कौल के मुताबिक नजर मानना ये मकरूह है। नजर मानना कि अल्लाह ताला जो है अगर मेरा फला काम पूरा कर दे तो मैं 2 रोजे रखूंगा, या उसके नाम पे जानवर ज़बह करूंगा, या कोई भी अच्छा काम, कोई भी नेकी की आप नजर माने, तो ऐसा नजर मानना सही कौल के मुताबिक मकरूह है। इसलिए कि शक्ल जो इसकी बनती है एक तरह से शर्तिया मामला आप अल्लाह के साथ कर रहे हैं। तो अगर मेरे लिए कुछ करेगा तो मैं तेरी खुशनुदी के लिए मैं कुछ करूंगा, ये मामला जो अच्छा नहीं समझा गया सही कौल के मुताबिक उलमा के। लेकिन अगर नजर मान लेता है कोई आदमी और अल्लाह ताला उसकी नजर को पूरा कर देते हैं, तो नजर जो मानी है काम पूरा होने के बाद तो उस नजर को पूरा करना वाजिब हो जाता है आदमी पर। अल्लाह के नबी ने कहा कि बेदीनी की यह कैफियत होगी जब अपना मतलब निकालना होगा तो लोग बढ़ बढ़ के नजर मानेंगे, लेकिन मतलब निकल जाने के बाद अल्लाह ताला को ऐसे भूलेंगे कि उस नजर को पूरा करने की भी तौफीक नहीं होगी। जिस तरह वो शहादत के मामले में जो है दीन के एक हुक्म को जो है गैर अहम समझना, या उसको एक तरह से समझिए मजाक बना लेना, जो पहलू वहां था वही एक और पहलू है जो लोगों की बेदीनी की कैफियत को जाहिर करता है। मतलब जब निकलता है तो अल्लाह ताला की तरफ दौड़े दौड़े आते हैं, नजर मानते हैं, अल्लाह ताला के सामने गया मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा मतलब हमें हासिल हो जाए। लेकिन मतलब निकलता है तो कुछ ऐसे के जो है जैसे जानते ही ना हो अल्लाह तबारक व तआला। जैसे कुरान में अल्लाह ने सूरह हज में कहा ना कि व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फइन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिहि व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजहि। अल्लाह ने कहा खसिर दुनिया वल आखिरा। इससे मिलती जुलती कैफियत अल्लाह ने बयान की कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो एक पहलू पे रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर खैर मिलता है तो अल्लाह मुतमईन होते हैं, और अगर मुसीबत आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है मुंह मोड़ के पलट के भाग जाते हैं। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ ये कि मतलब तक जो अल्लाह ताला से ताल्लुक है, इसलिए नहीं कि वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के मोहताज हैं, बल्कि इसलिए कि उनको अपना मतलब चाहिए, अपनी दुनिया निकालनी है, अपना कोई काम, उसलिए नजर तो मानेंगे लेकिन उसे पूरा नहीं करेंगे। बेदीनी की यह कैफियत होगी। और सबसे बड़ी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तीसरी बात अल्लाह के नबी ने कही कि वो खियानत करने वाले होंगे, अमानतदार नहीं होंगे। खियानत करने वाले होंगे, वो अमानतदार नहीं होंगे। यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खियानत और अमानत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। शरीयत इस्लामिया में आमतौर पर लोगों की नजर में अमानत का मफहूम यह है कि कोई पैसा आपके पास दिया जाए, आप उसके पैसे को हिफाजत के साथ उसके पास वापस लौटा दें, तो यह अमानत का तस्वुर माल के साथ जुड़ा हुआ है लोगों के पास। लेकिन शरीयत की नजर में अमानत का मफहूम बहुत वसी है। हर चीज एक तरह से आपके पास अमानत है। ये दीन भी आपके पास अमानत है, ये औलाद भी आपके पास अमानत है, ये दौलत भी आपके पास अमानत है। सब चीजें, ये आपकी अपनी जिंदगी आपकी अपनी अमानत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि कुरान में तो यहां तक कहा ना कि इंसान को जो मुकल्लफ किया गया,
शरीयत इस्लामिया का जो मुकल्लफ किया जा रहा, खुद इसको इस्लामी शरीयत ने अमानत से ताबीर किया, इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। तो ये खुद एक अमानत है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये जो है हर किस्म की खियानत में मुब्तला होंगे, माल के मामले में हो, अपने दीन के मामले में, हर किस्म के मामले में खियानत का शिकार होंगी। ये तीसरी बड़ी जो है पहचान होगी जब फसाद आम होगा, चौथी 4 सदियों के बाद। और आखिरी लफ्ज़ अल्लाह के नबी ने कहा कि उनके अंदर मोटापा आम हो जाएगा। 3 चीजें तो जो है अखलाक से मुताल्लिक हैं, समझ में आती हैं, जो अल्लाह के नबी ने कही, गवाही की बात है, या नजर मान के पूरा ना करने वाली बात है, या फिर जो है ये जो तीसरी बात अल्लाह के नबी ने कही कि खियानत करेंगे, अमानतदार नहीं होंगे, ये अखलाक से, इंसान के अखलाक और सलूक से मुताल्लिक है, बातें समझ में आती हैं। लेकिन ये चौथी चीज तो बिल्कुल जो इंसान के अपने जिस्म से मुताल्लिक है कि वो मोटे हो जाए, मोटापा उनके अंदर आम हो जाएगा। तो क्या मसला है इसका? उलमा ने उसकी वजाहत की और बड़ी अच्छी वजाहत की। कहा कि अतिब्बा ने यह बात लिखी है कि इंसान के मोटा होने, मोटापे का राज जो है, जहां अच्छी खुराक है, अच्छा खाए पिए तो इंसान के अंदर मोटापा आता है, वहीं उसके साथ साथ जो है बेफिक्री और बेखौफी की जिंदगी अगर नसीब होती है, तब भी इंसान के अंदर मोटापा आम होता जाता है, आदमी मोटा होता है। मोटापे का सबब इंसान की जिंदगी में अगर बेफिक्री आ जाए और जब बेखौफी की कैफियत अगर आ जाए तो आदमी के अंदर मोटापा पैदा होता है। कहा यहां बताना यह है कि मोटापा फी नफ्सी कोई आयब की बात नहीं है, वो अल्लाह ताला की देन है, जिसको मोटा बनाना बना दिया, जिसको दुबला बनाना चाहे बना दिया, लेकिन उस पहलू से मोटापा आयब नहीं है। लेकिन यहां जो बात बयान की जा रही है कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ उनके दिलों से निकल जाएगा, आखिरत की फिक्र गोया उनके दिलों के अंदर नहीं होगी, दुनिया के अंदर इतने मस्त व मगन होंगे, इतने बेफिक्र जिंदगी गुजारेंगे कि इस बेफिक्री के नतीजे में मोटापा आम होता जाएगा। इसीलिए कहा कि वयज़हर, यानी मोटापा जो है एक ज़ाहिरा कहते हैं, यानी एक आम एक मसला बन जाएगा मुआशरे का। गोया मतलब यह हुआ कि ये बेफिक्री और बेखौफी की वो कैफियत लोगों के अंदर आएगी कि जिसके सबब ये मोटापा आएगा। और जाहिर बात है बेफिक्री, अल्लाह ताला का खौफ लोगों के दिलों से रुखसत हो जाए, आखिरत की फिक्र लोगों के जहनों से अगर खत्म हो जाए तो फिर लोगों के अंदर दीन कहां से बाकी रहे, रब की पहचान ना हो, आखिरत में जवाबदेही के एहसास लोगों के अंदर ना रहे, तो फिर कहां से जो है वो दीनदारी लोगों के अंदर पैदा होगी। इन 4 सिफात को अल्लाह के नबी ने जिक्र करके यह बताया कि जमाना बिगाड़ का शिकार होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिगाड़ की यही शक्लें पैदा होंगी, बल्कि बिगाड़ की शक्लें जो है, बिगाड़ इनसे भी अलावा हर तरह का बिगाड़ लोगों के अंदर आएगा। जैसे अल्लाह के नबी ने बात खुद बयान फरमाई कि हर बाद में आने वाला जमाना पहले जमाने से ज्यादा बुरा होगा, लोग उसके पहले जमाने के लोगों से ज्यादा बुरे होंगे, हर तरह का बिगाड़ लोगों के अंदर आता जाएगा। लेकिन ये कुछ वाज़ेह अलामतें हैं जो उनके अंदर नजर आएंगी। अब यहां मैं आपके सामने जो है, जो बाब से मुतालिक है, तो हदीस की वजाहत मुकम्मल हुई, जो बाब का मसला है उस मसले की जो है हम वजाहत सुने। सबसे पहला नुक्ता जो है जो कहना चाहूंगा वो ये, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खैर उम्मत कहा, खैर उम्मत कहा, उनके बाद ताबईन को दूसरे नंबर पे खैर उम्मत, तीसरे नंबर पे तबे ताबईन को, और चौथे नंबर पे तबाउल अतबा को खैर उम्मत कहा। और 4 जमाने के बाद के जमाने को अल्लाह के नबी ने बिगाड़ का दौर करार दिया, और बिगाड़ के दौर करार देते हुए ये सिफात बयान की कि इसका मतलब ये हुआ ना कि ये बिगड़े हुए लोगों की अलामत है, तो जो अच्छे लोग थे उनके अंदर ये सिफात नहीं हो सकती। जो अच्छे लोग थे जिनको अल्लाह के नबी ने अच्छा कहा, उनके अंदर ये सिफात नहीं हो सकती। सबसे जामी एक सिफत मैं सिर्फ लेता हूं, 4 लफ्ज हमारे सामने आए। एक तो जो है गवाही देना, गवाही के सिलसिले में लापरवाही, वो मतलब अहमियत ना हो, सहाबा का मामला ऐसे नहीं होगा, ताबीन तबे ताबीन ऐसे नहीं होंगे। नजर मानना और उसे पूरा करना, यानी अल्लाह से अपने मतलब के लिए ताल्लुक रखने वाली जो बात मैंने नकल की तशरीह के अंदर, ये भी इस सिफत से भी वो लोग इंशाअल्लाह पाक होंगे। और तीसरी बात और जामे बात कि वो खाइन नहीं होंगे, नबी के सहाबा ताबीन तबे ताबीन वो खियानत करने वाले नहीं होंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने उनके खैर होने को बता के जो शर आएगा उनकी सिफत बयान की। अब अगर कोई कहे कि नहीं उनके अंदर ये सिफात थी, तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह के नबी की उसी बात की बराह रास्त नफी हो रही। तो अल्लाह के नबी ने यह बात बयान की कि उनके अंदर जो है ये चीज नहीं होगी। और मोटापा जो बेफिक्री बेखौफी की वजह से होगा, ऐसा मोटापा भी उनके अंदर नहीं पाया जाएगा। तो सहाबा की फजीलत का ये पहलू जो है सबसे पहले मैं आपके सामने ला रहा हूं कि आप इस हैसियत से देखिए कि इसको अल्लाह के नबी ने शर के जमाने की पहचान बताया है, तो खैर के जमाने में ये खराबियां जो है नहीं होंगी, खैर के जमाने में ये खराबियां नहीं होंगी। एक बात। दूसरी बात,
جو یہاں بتانا ہے مجھے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت کے لیے بہت سے حوالے ہیں، بہت سے حوالے. سب سے پہلا حوالہ یہ کہ وہ نبی کے ساتھی، نبی کے ساتھی ہیں. آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی صحبت کے لیے جن کو منتخب کرے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ایسا ہو سکتا ہے جس انتخاب پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں، لوگ اپنی زبان درازی کریں، لوگ جو ہے ان کے بارے میں بدگمانی عام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے صحابہ. ایک دوسری بڑی چیز آپ یہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کے ظاہر کے نہیں، جن کے باطن کے تزکیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. تیسرا، صرف قرآن مجید میں نہیں، قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے خصوصیات بیان کی ہیں صحابہ کی. اور ان کی خصوصیات میں فضیلت صحابہ کی یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اپنی زبان سے ان کی جو ہے تعریف اور توصیف فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تعریف کی ہے کئی حیثیتوں سے اللہ کے نبی نے کی. ایک تو عموماً سارے صحابہ کو شامل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی. جیسے یہاں ایک عام بات اللہ کے نبی نے کہی جس میں نبی کے سارے صحابہ شامل ہیں. ایسی کئی فضیلتیں اللہ کے نبی نے سارے صحابہ، عموماً پورے صحابہ کی جماعت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جماعتوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی. جیسے مہاجرین کے فضائل ہیں، انصار کے فضائل ہیں، یا خاص طور پہ آل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جو لوگ ہیں صحابہ میں سے، ان کے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اہل بدر کی خاص فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے. بیعت الرضوان میں جو شریک تھے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے. فتح مکہ میں ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں ایک ایک گروپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبائل میں سے یا مہاجرین میں سے جو قبائل ہیں، پورے انصار نہیں، انصار میں سے پھر جو چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں، ان خاندانوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے. اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا ہے کہ کچھ افراد کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی. ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت حسن کی، حسین کی، حضرت معاویہ کی. کس صحابی کی آپ بات کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کے فضائل بیان فرمائے. فضائل کا باب خود ایک جو ہے مستقل موضوع ہے. اسی لیے محدثین کرام نے حدیث کی کتابوں میں مستقل، جیسے کتاب السنہ ایک مستقل کتاب ہے، ویسے فضائل کی ایک مستقل کتاب تقریباً ہر محدث نے جو اپنی کتاب کے اندر اسے جگہ دینی چاہیے. ہر محدث نے تقریباً اس کو جگہ دینے کی کوشش کی. تو صحابہ کے فضائل کا باب بہت زیادہ وسیع ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صرف ایک حدیث پر اکتفا کیا ہے، ایک حدیث اور بس کر لیا ہے. کیوں ایسا کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. شارحین نے بھی اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا. لیکن مجھے جو مطلب ایک بات اس کے اندر جو سمجھ میں آئی، جو میں بھی کچھ دیر پہلے اخوان کے سامنے ذکر بھی کر رہا تھا، کہ اس میں حقیقت میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک مومن کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے اس طرح کرنے. مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی آ جائے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. صحابہ کی فضیلت ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے بڑی بڑی کتابیں لکھنا ضروری نہیں. نبی کی ایک حدیث بھی کافی ہے. نبی اگر ایک مرتبہ کسی کی شان میں، کسی کی تعریف میں چند جملے کہہ جائیں، یہ اس کے جو ہے مطلب افضل اور برتر ہونے، اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس سے پہلے جو خلافت کا باب گزرا اس ضمن میں کچھ حدیثیں آئیں، یا اس کے بعد بھی کچھ ابواب آئیں گے جن میں صحابہ سے متعلق بہت سی باتیں آئیں گی. اس لیے یا پھر جو ہے چونکہ کتاب السنہ میں جو ہے امام ابو داؤد نے صحابہ کی فضیلت کے باب کو ذکر کیا ہے، اس لیے شاید انہوں نے فضائل کے باب کو بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچا. لیکن اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ پہلو ضرور نکلے گا کہ صحابہ کی فضیلت کے لیے یہ کہنا کافی ہے کہ نبی نے یہ کہا کہ میری امت کے یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، میری امت کے یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، یہ کافی ہے. یہ صحابہ کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ باتیں مختصراً آپ کے سامنے میں نے رکھی. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ خیر امتی، میری امت کے سب سے بہتر لوگ ہیں، تو یہ خیر کس چیز کے اندر ہے، کس چیز کے اندر یہ سب سے بہتر ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام لفظ استعمال کیا ہے تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ صحابہ کا یہ خیر جو ہر باب میں، ان کا ایمان ساری امت کے ایمان سے افضل بہتر ہے، ان کا عمل ساری امت کے
अमल से बेहतर है। उनकी दीन की समझ या उनका इल्म, आप किस बाब में जो है मतलब मुकाबला करना चाहेंगे, हर बाब में, दीन के हर बाब में, दीन के हर मामले में सहाबा की जमात पूरी उम्मत पर भारी होगी। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास पहलू नहीं मुतय्यन किया, आम लफ्ज इस्तेमाल किया है तो यह खैर आम ही होगा, हम उसे किसी बाब के साथ खास नहीं करेंगे। इसके नतीजे में कुछ मनहजी बातें जो हमें और आपको समझनी चाहिए। उनमें से एक ये है, देखिए मसला याद रखिए कि फजीलत का जहां बाब है, सहाबा की फजीलत का जहां बाब आता है, ये उम्मत का इजमा है, कहिए इजमा है कि सहाबा की जमात की अगर बात करें तो बहैसियत जमात सहाबा सबसे अव्वल है। कोई जमात न सहाबा के बाद की न सहाबा से पहले की उम्मतों की कोई जमात सहाबा की जमात से अव्वल नहीं है। यह मनहज का जो बुनियादी नुक्ता है, याद रखें। किसी जमात को सहाबा की जमात से अव्वल समझना जो है, यह गुमराही की अलामत है। एक ठीक है, जमात बहैसियत जमात सहाबा अव्वल है, लेकिन क्या अफराद जो है सहाबा की जमात में से जो अलग अलग अफराद हैं, क्या ये भी अव्वल हैं? इसे वाज़ेह अल्फाज में एक सवाल किया जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ताबीन, तबे ताबीन या उनके बाद में आने वाले लोगों में से कोई आदमी किसी सहाबी से, जो छोटे दर्जे के सहाबी से अव्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अफराद की बात अगर करें, एक से एक का मुवाज़ना अगर करें, तो इसमें अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाहि अलैहि ने गालिबन अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाहि अलैहि अकेले एक ऐसे आलिम गुजरे हैं जिन्होंने यह कहा कि हाँ, ऐसा मुमकिन है कि बाज़ ताबीन, और खास तौर पे आम नहीं कहा, ताबीन के मरहले के साथ खास रख के कहा कि बाज़ ताबीन हो सकता है कि बाज़ छोटे सहाबा, खास तौर पे वो सहाबा वो जो आए, इस्लाम कबूल किया अल्लाह के नबी के सामने और लौट गए, बद्दुओं में से वो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत या अल्लाह के नबी के साथ नहीं रहे, ऐसे बाज़ सहाबा से या एक दो सहाबा से कोई एक दो ताबीन अफजल हो सकते हैं। ये इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाहि अलैहि की राय है। लेकिन उलमा ने इस पर इस्तिदराक किया और कहा कि इब्न अब्दुल बर जो है ये शाज़ है, इनकी राय शाज़ है। उम्मत का इजमा नकल किया है इस मसले पर कि कोई सहाबी, कोई इंसान कितना ही अफजल क्यों ना हो जाए, वो अदना दर्जे के सहाबी से अव्वल नहीं हो सकता। इसलिए कि मुआज़ना सिर्फ नेकियों की बुनियाद पे नहीं होता है, मुआज़ने में एक बहुत बड़ी चीज जो है वो है शरफ सहाबियत का जो शरफ उनको हासिल है, इस शरफ के मुकाबले में कोई नेकी जो नहीं ठहरती, इस शरफ के मुकाबले में कोई नेकी नहीं ठहरती है। एक इंसान के पास नेकियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं बनिस्बत एक दूसरे कमतर दर्जे के सहाबी के, जो मैं जैसे बयान किया, वो जो आए इस्लाम कबूल करके चले गए और अल्लाह के नबी की सोहबत से बहुत ज्यादा मुस्तफीद नहीं हो सके। ऐसा जो है, ऐसे सहाबी के मुकाबले में नेकियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं किसी के अंदर, लेकिन शरफ सोहबत जो उस आदमी को हासिल है, उसके मुकाबले में इस ताबी के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस पर भारी पड़ सके। इसलिए उम्मत का इजमा है कि फजीलत के बाब में सहाबी का दर्जा, चाहे वो अदना दर्जे का सहाबी हो, उम्मत के तमाम लोगों से ज्यादा अफजल ही होगा। वो बकिया सहाबा से हटकर बकिया तमाम उम्मत पर वो भारी ही पड़ेगा, ये फजीलत के बाब में। खैर का एक और बाब है, वो है इल्म। इल्म के बाब में भी ये बात मुत्तफका है, ये बात जो है मुत्तफका है, इसलिए कि कुरान में ये बात नकल की गई है कि सहाबा की जो जमात का इल्म था, वो इल्म जो है बाद के लोगों के मुकाबले में अफजल और बरतर ही होगा, बेहतर होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेयार करार दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि, सहाबा की जमात के ईमान को मेयार करार दिया यहूद और नसारा के सामने कि उन जैसा ईमान लाया जाए। ये तो जो है मुत्तफका मसला है कि सहाबा के इल्म की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? कई चीजें ऐसी हैं जो सहाबा को हासिल थी जो बाद में नहीं हासिल होंगी। सबसे बड़ी बात, कुरान उनके सामने उतरा और कुरान को उतरने के बाद कुरान की तत्बीक अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी उन्होंने, शरीयत को उन्होंने अपने सामने नाफिज होते हुए देखा। तो एक कानून बनते वक्त जिन बारीकियों, जो बारीकियां मलहूज रहती हैं, उस वक्त जो आदमी रहकर उस कानून को समझता है, बाद में आने वाला बड़े से बड़ा कानून का शारह तशरीह करने वाला उस गहराई को नहीं पहुंच सकता। इसलिए सहाबा की जो जमात है, उस जमात के मुकाबले में बाद के लोग जो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। एक चीज। दूसरी चीज जो बड़ी चीज है वो है नबी की शागिर्दी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शागिर्दी। उसमें इल्म की जो गहराई और इल्म की जो नजाकतें और इल्म की जो दिक्कतें सहाबा को नसीब हुई, वो बाद के लोगों को हरगिज नसीब नहीं हो सकती।
یہ ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یوں سمجھیے کہ یہ مسئلہ جو ہے اہل سنت کے پاس متفقہ ہے کہ صحابہ کے علم کی برابری بعد کے لوگ نہیں کر سکتے. اسی لیے کئی مواقع ایسے آئے جہاں پر جو بعد کے علماء نے کئی مسائل میں یہی حوالہ دیا, کہا کہ اگر خیر ہوتا تو صحابہ ہم سے زیادہ اس کو سمجھنے والے ہوتے. جب صحابہ نے یہ نہیں سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سمجھ میں کہیں خلل ضرور پایا جاتا ہے. تو علم کے معاملے میں بھی صحابہ بحیثیت جماعت خیر ہے. البتہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا افراد کی حیثیت سے صحابہ میں سے کسی فرد کے علم سے بڑھ کر بعد کے لوگوں میں سے کسی کا علم ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی علم کے باب میں کسی ادنا درجے کے صحابی سے, بڑے صحابہ کی تو کوئی سوچے گا نہیں, لیکن چھوٹے صحابہ, جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ وہ بدو صحابی جو آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اسلام قبول کر کے واپس لوٹ گئے اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں, تو کیا ان کے علم سے بعد میں آنے والوں کا علم جو ہے بہتر ہو سکتا ہے؟ تو اہل علم نے کہا کہ ہاں, افراد کے سلسلے میں یہ بات ممکن ہے. بعض افراد کے سلسلے میں یہ چیز ممکن ہے کہ اس لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بیان کی, جو بھی بیان کی, جو برتری کی بات کہی عموماً دوسری احادیث کے اندر, وہ عام طور پہ جو شرف صحبت کی بنیاد پہ, اور شرف صحبت کی فضیلت جو ان کو حاصل ہے اس میں تو کوئی برابری نہیں کر سکتا. علم کے باب میں بہت سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ افراد, یعنی خاص طور پہ ایسے جو اللہ کے نبی کی صحبت جن کو نصیب نہیں ہوئی زیادہ, آئے اسلام قبول کر کے واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے, ایسے بعض افراد صحابہ کے مقابلے میں بعد میں آنے والے بعض صحابہ بعض تابعین کا علم جو ہے زیادہ ہو سکتا ہے. اور اس کی تائید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے عموم سے بھی ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَالَهُ مِنْ سَامِعٍ, بعض وہ لوگ جن تک علم پہنچایا جا رہا ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, یہ سب کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا بعض وہ لوگ جن تک علم پہنچایا جا رہا ہے وہ سننے والوں سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کو لینے والے یا سمجھنے والے ہوں. اس سے اس بات کی جو ہے تائید بھی ہوتی ہے کہ بعض افراد صحابہ کے مقابلے میں بعض کبار تابعین کا علم جو ہے زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن جب ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے مطلب کسی کے علم کو دیکھ کر اس کی تقلید تک نہیں آتے, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بڑا مان کر ہم اس کی تقلید میں لگ جاتے ہیں. ہماری نظر میں سارے علماء, چاہے وہ کم درجے کے علم رکھنے والے ہوں یا بڑے درجے کا, بحیثیت عالم قابل قدر ہیں, اور جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا زیادہ ان سے ہم استفادہ کریں گے. لیکن بحیثیت احترام ہم سب کو جو ہے احترام کرتے ہیں. اس لیے اس مسئلے کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے, بہت زیادہ اہمیت اس حیثیت سے نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بعض تابعین کا علم اگر بعض صحابہ سے زیادہ اونچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحابی کے بجائے ایک تابعی کی تقلید افضل ہے. یہ سب مسائل بلا وجہ کے ہوں گے, اس لیے کہ ہم تقلید کی اساس ہی پر نہیں جاتے ہیں. واضح ہے نا بات یہ؟ تو یہ جو ہے خیر کے باب میں ایک نقطہ ہے جس کو آپ ملحوظ رکھیں. یہاں ایک ہی چیز کے اندر بعض اہل علم نے جو گنجائش نکالی, کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ بعض تابعین ان سے افضل ہوں. تو بہرحال صحابہ کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں, بہت ساری حدیثیں ہیں, لیکن آج کے اس درس میں چونکہ امام ابو داؤد نے اس باب میں صرف ایک حدیث پر بس کیا ہے, اس لیے ہم بھی اس پر بس کریں گے. اور جیسے میں نے کہا شاید امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پر اس لیے بس کیا ہے کہ یہاں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو صحابہ کے فضائل بیان کرنا مقصد نہیں, بلکہ کتاب السنہ میں اہل السنہ کی پہچانوں میں سے ایک پہچان ہے صحابہ سے محبت کرنا اور ان پر زبان درازی, ان کے بارے میں بدگمانی وغیرہ کرنے سے بچنا. یہ اہل السنہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اگلا باب امام ابو داؤد صحابہ کو گالی دینے کی ممانعت کا نقل کر رہے ہیں. شاید اس کے لیے تمہید کے طور پر ایک حدیث ذکر کر کے امام ابو داؤد نے بس کر لیا ہے, ورنہ فضائل اگر بیان کرنے ہوتے تو خود صحابہ کے سب فضائل بے شمار ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ کیٹیگریز اگر الگ الگ کریں, یعنی ان کے گروپ اگر الگ الگ کریں گے یا افراد کا حساب کریں گے تو یہ خود ایک مستقل باب بنتا جائے گا. تو اس حدیث میں صحابہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے, اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا یہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو صرف یہ انعام نہیں ہے, یہ صحابہ کے لیے ایک انعام ہی نہیں ہے کہ آپ افضل ہیں, آپ کی تعریف کر دی جا رہی, بلکہ یہ امت کے لیے رہنمائی بھی ہے. یہ امت کے لیے رہنمائی بھی ہے, ان کے لیے انعام ہے, ان کی تعریف ہے, لیکن بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے رہنمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی تعریف کر رہا ہے ان سے علم لو, ان کے طریقے پر دین کو سمجھو, ان کے طریقے پر دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. جس طرح وہ تعریف کے مستحق ہوئے, ہو سکتا ہے تم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں تعریف کے مستحق ہو جاؤ گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کی فضیلت, ان کے مقام و مرتبے کو جاننے اور ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ جو اللہ نے صحابہ کی فضیلت بیان کی تو خاص طور پر قرآن میں جو آیات نازل کی اللہ کے صحابہ کی تعریف تو چند ہمارے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے ایک عام بات کہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عام بات ہے، ایک صحابی جو ہے ایک یا دو صحابی اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے۔ بات جو ہے بہت تفصیلی ہوگی، لیکن صرف اشارہ کر دیتا ہوں، اگلے باب میں آئے گی بات انشاءاللہ، تب بتاؤں گا۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عام حکم بیان کیا، ٹھیک ہے، عام حکم جب دیا جاتا ہے سارے لوگوں کو شامل ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کی جب تعریف کی ہے تو تمام صحابہ کو شامل ہے، یہ اصل ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بعض افراد اس سے مستثنا ہو سکتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، دلیل کیا ہے اس کی؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کے چونکہ آپ سمجھتے ہیں اس لیے مستثنا نہیں کیا جا سکتا۔ جب نبی نے کہا سارے صحابہ کے لیے، اللہ نے کہا سارے عام جب کیا ہے، کبھی بھی عام آتا ہے تو عام جو ہے مطلب تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، اس عام کے تحت آنے والا، جیسے یا ایھا الناس کہا تو الناس لفظ کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں سب اس خطاب کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے تعریف بیان کی ہے تو جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس سے الگ کرنے کے لیے شرعی دلیل چاہیے، آپ کے عقلی یا آپ کی اپنی سمجھ کے نہیں ہونی چاہیے، ایک بات، اور کوئی شرعی دلیل ایسی آپ کے پاس مستثنا کرنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری بات، آپ کے پاس جو دلیل ہے وہ آپ کی اپنی سوچ اور آپ کی اپنی عقل ہے، وہ کیا ہے کہ صحابہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، صحابہ میں سے بعض سے گناہ سرزد ہوتے تھے، صحابہ میں سے بعض سے گناہ سرزد ہوتے تھے، تو کیسے؟ تو یہ آپ کا عقلی استدلال ہے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مان بھی لیتے ہیں آپ کے اس اصول کو کہ ہاں صحابہ میں سے، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک صحابی سے یا ایک صحابیہ سے زنا جیسا جرم سرزد ہوا، یا بعض افراد کو لایا گیا جن کے ہاتھ اللہ کے نبی نے کاٹے چوری کی وجہ سے، یا بعض افراد چھوٹی موٹے گناہ جو ہے احادیث کے اندر ہم کو ملتے ہیں، غلط تھے بہت سارے لوگ، منافقین سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، جو منافق ہیں جو مرتد ہو گئے وہ تو نکل گئے صحابہ کی لسٹ سے، ان کا حساب نہیں صحابہ میں، ہم بات کر رہے ہیں وہ جو صحابہ میں تھے، صحابہ ہی میں شمار کیے جاتے، ان میں سے اگر یہ گناہ ہوتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ممکن ہے میں آپ کے سامنے نقل کی ہے، بڑی اچھی تفصیل، کہا کہ دنیا والے صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ ان صحابہ کے پاس جو ہے مطلب غلطیاں تھیں، جن سے غلطیاں ہوئی ان کی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان صحابہ کے پاس ان غلطیوں کے کفارے کے لیے کتنے اسباب موجود تھے شریعت کی روشنی میں۔ شریعت میں ان الحسنات یذھبن السیئات جو کہا، یا اسی جیسے جو قواعد متعین کیے، اتنے اصول جو اتنی جو خصوصیات صحابہ کے پاس ہیں جو ان کے ان گناہوں کا کفارہ جو ہے بننے کے لیے کافی ہے شریعت کے عام اصولوں کی روشنی میں۔ اس لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی گناہ گار تھا بھی، ان سے گناہ سرزد بھی ہوئے، تو آپ خود جانتے ہیں سچی توبہ کتنے لوگوں نے کی، اللہ کے نبی نے ان کی توبہ کی سچائی کی گواہی دی۔ آپ خود جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نماز پڑھ لی، کہا ہاں پڑھیے، ان الحسنات یذھبن السیئات۔ ایسے اتنے اسباب ان کے پاس ہیں کہ وہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن چکے ہیں۔ لہذا گناہوں کا کفارہ ہو جانے کے بعد پھر گناہ کو بنیاد بنا کر کسی کی شان گھٹانا یا اس پر طعن تشنیع کرنا یا اس پر اعتراض کرنا، یہ خود شرعی مخالفت ہے۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ گنہگار تھے تو ان کے پاس کفارے کے اتنے اسباب تھے کہ وہ سارے کے سارے ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ اسی لیے ان سارے حقائق کو جاننے کے باوجود بعض علماء نے یہ بات لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی، اسی بنیاد پر کہ ان میں سے گناہ سرزد ہوئے۔ ہم معصوم عن الخطا ہرگز نہیں سمجھتے صحابہ کو، لیکن جو گناہ سرزد ہوئے ان گناہوں کے کفارے کے اتنے اسباب ان صحابہ کے پاس تھے، ان کی زندگیوں میں تھے کہ وہ کفارہ ہو جانے کے بعد سارے کے سارے صحابہ جو ہے جنتی۔ کیسے؟ قرآن مجید کی دو آیتوں کو استدلال کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد سورہ نساء میں اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے، یعنی مہاجر اور انصار ان کی یہ فضیلت ہے، ان کی یہ فضیلت جو بیان کرنا تھا بیان کرنے کے بعد درجے بیان کیے سب کے کہنے کے بعد کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، الحسنہ کا وعدہ کیا ہے، ایک آیت میں یہ کہا، اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ نے کہا ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، وہ لوگ جن کے حق میں ہماری طرف سے حسنہ کا فیصلہ گزر چکا ہے وہ لوگ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ تو صحابہ کے حق میں حسنہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور دوسری جگہ قرآن میں ہی میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جن کے حق میں حسنہ گزر چکا ہے، حسنہ کا وعدہ گزر چکا ہے، وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ ان دو آیتوں کو ملا کر جو ہے بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں،
किस बुनियाद पे कहा? इसी बुनियाद पर, इन्हीं सारी चीजों को देखा। तो जो लोग ये कहते हैं मसले को ना समझने की वजह से कहते हैं, मसले की तहकीक पूरी नहीं उस वजह से कहते हैं, वरना सहाबा का बाब एक ऐसा बाब है, इन सारे इश्कालात, जितने ये इश्कालात हैं, इन सारे इश्कालात का मुतक़द्दिम उलमा ने बहुत आसानी के साथ जवाब दे दिया है। जी, अगर शरीयत में हुक्म दिया गया कि आम को जो है अगर आप किसी चीज़ को हटाना चाहते हैं तो खास दलील चाहिए, तो ये दलील शरीयत से ही देना चाहिए या तारीख से, अगर क्यों ना वाक़या सही हो तो तारीख से भी दलील दे सकते हैं? बात वही आई जहां मैं बताया, इसलिए कि हुक्म देने वाला, आम खबर देने वाले कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जो है, मतलब शक्ल जो बनती है आपको बता रहा हूँ, जो फनी जो अल्फाज है उससे हट कर बताऊँ, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये लोग, ये सब के सब लोग बहुत नेक हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो है मतलब नहीं, मेरे इल्म में जो है उनकी कुछ खराबियां हैं, उनकी खराबियां हैं, इसलिए जो है ये नेक नहीं है। कैसी बात हुई है? कैसी बात हुई? इसीलिए बाब उलमा ने यह बात लिखी है कि सहाबा पर तानो तशनी करना, ये सिर्फ सहाबा पे तानो तशनी नहीं, उससे बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज है, बल्कि उससे आगे बढ़कर अल्लाह ताला पर एतराज है, नऊज़ बिल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ताला को मालूम है कि वो क्या करने वाले हैं, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उमूम रखा है, और अल्लाह ताला का कलाम ऐसा है कि उसमें बातिल के दाखिल होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर ये बातिल दाखिल होने की गुंजाइश होती कि ये लोग जो है उसके मुस्तहिक नहीं, फिर भी वो उसमें दाखिल हो रहे हैं, अगर ऐसा कोई होता इम्कान, तो अल्लाह ताला खुद बयान करते या अल्लाह के नबी वाज़ेह कर देते। लेकिन जब ये उमूम अपने उमूम पे बाकी रहने दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उमूम मुराद है अल्लाह की नजर में। तो आप जो है उस उमूम से मुस्तस्ना करने के लिए दलील शरई चाहिए। उसके लिए तारीखी वाक़या गरचे 100% सही हो, उसके लिए दलील नहीं बन सकता। मैं जैसे बताया ना कि तारीखी वाक़यात जो सही हैं, उनके लिए इब्न तैमिया ने यह बात नकल की है कि उनके पास इतने जो आधार हैं, इतने उज़्र हैं उनसे माफ़ी के लिए, कि अब उनकी हैसियत, जैसे अल्लाह के नबी ने कहा अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला, यानी जिसकी तौबा कबूल हो गई, उसकी हैसियत वैसी है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अब इस पूरी तफसील की रोशनी में अगर हम कहना चाहें तो यूं कहिए कि सहाबा से गुनाह सरजद हुए, लेकिन उनके गुनाहों का कफारा हो जाने के बाद गोया सहाबा के पास गुनाह है ही नहीं, गोया सहाबा के पास गुनाह है ही नहीं, जिसकी बुनियाद पे आप उनको इस आम से निकालने की बात करें, उमूम से निकालने की बात करें। जी, वल्लाहु तआला आलम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा